संबूह ना भेटन पावे। और की बात कहा कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। और की बात कहा कह तो सो पेट ही के पट बीच बचावे। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाम। तिस कै संग सिख उधरै नानक हर गुण गान। सतनाम वाहिगुरु जी एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सलोक महला नामा। बाल जुआनी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। बाल जुआनी अर बिरध फुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करनो हो तो सो ना कियो परयो लोभ कै फंध। नानक सम्यो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। करनो हो तो सो ना कियो परयो लोभ कै फंध। नानक सम्यो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मान योग साध संगत जीओ। सतगुरु साहिब गुरु नानक देव साहब जी दे 550 साला पावन प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित प्रकाश पुरब के मौके ते दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों कुछ प्रोग्राम वड्डे पद्धर ते करवाए जा रहे हैं। 12 सितंबर नूं सर्वधर्म सम्मेलन दोपहर 12 बजे NDMC कन्वेंशन हाल जंतर मंतर के सामने राग तरंग कीर्तन समागम तंती साजा नाल 21 सितंबर नूं शाम 6 बजे ताल कटोरा स्टेडियम विखे नानक पंथ मनुखी चेन 7000 स्कूली बच्चों द्वारा 23 सितंबर नूं सवेरे 9 बजे इंडिया गेट आउटर सर्कल विखे सरबत दा भला बाइक राइड 6 अक्तूबर नूं सवेरे 5 बजे गुरुद्वारा रकाबगंज साहब तो गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहब विखे। अक्तूबर नवंबर दे अगले प्रोग्राम आप जी दे सामने अनाउंसमेंट अगले महीने च करते रहांगे। नाल बाहर इश्तिहारां राही होर्डिंग राही जानकारी दिती गई है। वो तुसी प्रोग्राम नोट करके उस तरीके नाल अपना समा जरूर बना लिया करो इन्हां प्रोग्रामां लई। अज दे इन्हां पावन श्लोकां दी विचार भाई जुगराज सिंह जी दमदमी टकसाल
ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਿਕ ਕੇ ਕਥਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਜੋ ਜਾਣਹੁ ਤਿਉ ਰਾਖ, ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਿਆ। ਕੇਤੇ ਗਨੋ ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਮੇਰਿਆ। ਅਸੰਖ ਅਵਗਣ ਖਤੇ ਫੇਰੇ, ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਸਦ ਭੁਲੀਐ। ਮੋਹ ਮਗਨ ਵਿਕਰਾਲ ਮਾਇਆ, ਤਉ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਘੁਲੀਐ। ਲੋਕ ਕਰਤ ਬਿਕਾਰ ਬਿਖੜੇ, ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਹੂ ਤੇ ਨੇਰਿਆ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਦਇਆ ਧਾਰਹੁ, ਕਾਢ ਭਵ ਜਲ ਫੇਰਿਆ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨੇਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖਹੁ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ, ਕਹੇ ਕਹੇ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕਾਂ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ, ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨ ਨਾ ਸਾਕਾਂ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ, करुणा निधान, कल युग के समय के अवतार, शब्द गुरु जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ। ऐसी समर्था दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज, तिना दी पावन पवित्र हजूरी अंदर अते तेग बहादुर सिमरिया कर नाउ निध आवै धाए। त्याग वैराग दी मूरत, रिद्धियां सिद्धियां दे दाते, नाम अमृत के दाते। तिलक जन्यू राखा प्रभता का, कीनो बड्डो कल्लू महसाका। धर्म की चादर हिंद की चादर, धन श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह महाराज, तिना दे पावन महान शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहिब विखे हाजरी भर रही गुरु का खास रूप गुरु प्यारी खालसा साध संगत जीओ।
ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ 57 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ 35ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਤਾਈਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਗਾਮ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਅਰ ਬਿਰਧ ਫੁਨ ਤੀਨ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨ। 35ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ 3 ਸਮੇਂ ਆ 3 ਪੜਾਅ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਲਪਨਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ, ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੈ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ। ਇਹ 3 ਪੜਾਅ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਬਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਐ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਣਮੁੱਲੇ 3 ਪੜਾਅ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ 3 ਦੇ 3 ਪੜਾਅ, ਇਹ 3 ਦੇ 3 ਸਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਅਰਥਾ ਫਜ਼ੂਲ ਆ। ਜੇ ਬਾਲਪਨਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਗਵਾਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾਤੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਇਹ 3 ਹੀ ਪੜਾਅ ਜਿਹੜੇ ਆ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਫਜ਼ੂਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਜੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ
10 ਹਿੱਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗਿਣਾ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਗਿਣਾਏ ਹੈ ਵੀ ਅਮੋਲਕ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ 10 ਦਹਾਕੇ 100 ਸਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਝ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ, ਦੂਜਾ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਵੀ ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਈ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਉਥੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਮਿੱਥ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10-10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਮ ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰ ਪਾਲਿਆ ਹੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮਦਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 18 ਘੰਟੇ ਇਹ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਸਾਂ ਹੀ 6 ਘੰਟੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 18 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਰਿਹਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਚੱਲੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਥਣ ਦੁੱਧ। ਪਹਿਲੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਕੋ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਪਈ, ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਡੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪਿਓ ਹੈ। ਇਹ ਸੁੱਧ ਖਬਰ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝ ਪਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਮਝ ਪਈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਤੀਜਾ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਕਾਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਸਮਝ ਤੇ ਆਈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਥਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਬਸ ਆ ਹੀ ਸਮਝ ਪਈ। ਤੀਜਾ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ। ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਚੌਥਾ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ। ਪੰਜਵੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛਿਵੈ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜੋ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਬਿਨ ਸਜਾਏ ਅਹੰ ਮੇਵ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗੁਰਦੇਵ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕਉ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵਈ ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਖਾਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਨਪਸੰਦ ਦਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਅਜੇ ਇੰਨਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਵੈ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਕਾਮ ਅਵਸਥਾ, ਵਿਕਾਰ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਾਗ ਪਈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਨ 'ਚ, ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਧੇ ਬੰਦਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਵਗਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਧਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ। ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਨਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੱਲਿਓਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ, ਇੱਕ ਤੋਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਰੱਖੇ ਗੱਲ ਲਾਏ। ਐ ਬੰਦੇ ਤੇਰੇ ਜੇ ਵੈਰੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਲ, ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੁਣ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂ। ਬੰਦਾ ਜਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਟੱਪਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੀ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਆਉਣਾ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਵਾਨ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਾਹ ਘੱਟ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਣ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਰੱਖਾਂ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਕੁੱਬ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਰੱਬ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਝੁਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਝੁਕਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਝੁਕਦਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਲੱਕ 'ਚ ਕੁੱਬ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ, ਕੁੱਬ ਪਿਆ ਹੈ, ਖੂੰਡੀ ਡੰਗੋਰੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਬ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਾ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਐ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੀ? ਥੱਲੇ ਕੀ ਗਵਾਚਿਆ? ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਖੌਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਬ ਪਿਆ ਹੈ, ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨੇ, ਉੱਪਰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਵਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਖੌਲ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਜੇ ਕੱਲ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੰਢਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਪੁੱਤਰਾ ਗਵਾਚਿਆ ਕੁਝ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਲੱਭਣ ਦਈਆਂ। ਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਕੀ ਗਵਾਚਿਆ? ਮਾਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤਰਾ ਜਵਾਨੀ ਗਵਾਚ ਗਈ ਆ, ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਆ, ਲੱਭ ਦੇ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਿਵੈ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਜਾਤ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਵੈ ਸੰਜ ਕੀਆ ਘਰਵਾਸ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਸਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਅਠਵੈ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪਾਸਾ ਪਲਟਿਆ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਬ ਮਾਰਨੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਸੀ, ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੈਂ, ਲੜਦਾ ਸੈਂ, ਜੋਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਅਠਵੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਗੁੱਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਵੈ ਧੌਲੇ ਉੱਭੇ ਸਾਹ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਚੱਲ ਪਈ, 90 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾਵੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੱਥੇ 90। ਨਾਵੈ ਧੌਲੇ 90 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਵਰ ਗਏ ਬੱਗ ਬੈਠੇ ਆਏ। ਕਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਿੱਟੇ ਬਗਲਿਆਂ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਹੰਸਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਉੱਭੇ ਸਾਹ, ਉੱਭੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਆਉਣੇ। ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਭੁੰਜੇ ਲਾਉਣਾ, 2 ਕਦਮ ਤੁਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਔਖੇ ਔਖੇ ਸਾਹ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾ। ਨਾਵੈ ਧੌਲੇ ਉੱਭੇ ਸਾਹ, 10ਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਆ ਸੁਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਸਥਾਵਾਂ 3 ਹੀ ਆ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਉਡੀਕੀ। ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਦਣ ਦੱਦਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾੜ ਦੇਣਾ। ਉਦਣ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਢੇਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਪੱਲੇ ਪੈਣਾ, ਹੋਰ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। 10 ਬਾਲਤਨ 20 ਸਰਵਣ, 30 ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੈ। 40 ਸੀਪੁਰ ਹੋਏ, 85 ਪੱਗ ਖਿਸੈ। 60 ਕੇ ਬੋਢੇ ਭਾਵੈ, 70 ਕਾ ਮਤਹੀਣ। 80 ਹਾਂ ਕਿਆ ਵਿਵਹਾਰ ਨਾ ਪਾਵੈ। 90 ਕਾ ਸਿਹ ਜਾਸਣੀ, ਮੂਲ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅਪ ਬਲ। ਟੰਡੋਲੇ ਮ ਢੂਡੇ ਮ ਡਿਠ ਮੈਂ, ਨਾਨਕ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਧਵਲ ਹਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੱਖਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ 3 ਅਵਸਥਾ ਉੱਪਰ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਦਰਸਾਤਾ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬਾਲਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਾਇਆ, ਜਵਾਨੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਾਈ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਗਵਾਈ ਹੈ। 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 10 ਕਹੇ ਆ, 12 ਕਹੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਚਪਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। 12 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੱਦ ਹੈ, ਉਦਾਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਹੱਦ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਬਾਲਪਣੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਤੇ, ਖੇਡ ਮੱਲ ਕੇ ਗਵਾਤੇ, ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾਤੇ। 12 ਸਾਲ ਤੇਰੇ ਇਦਾਂ ਲੰਘ ਗਏ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ। 20 ਬਰਸ ਕਾ ਸ਼ਤਾਪਨਾ ਕੀਓ। ਬਾਲਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਹੋਰ 20 ਸਾਲ ਲਾ ਲਾ। 20 ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 20। 20 ਬਰਸ ਕਾ ਸ਼ਤਾਪਨਾ ਕੀਓ। ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਰਿਹਾ। 20 ਤੇ 12 ਹੋ ਗਏ 32। 12 ਬਰਸ ਬਾਲਪਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕਾ ਸ਼ਤਾਪਨਾ ਕੀਓ। 30 ਬਰਸ ਕਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਧ ਭਇਓ। 32 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ 30 ਸਾਲ ਫਿਰ ਗਿਣ ਲਾ ਤੇ 30 ਬਰਸ ਕਾ ਸ਼ਤਾਪਨਾ ਕੀਓ। 30 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ।
30 ਬਰਸ ਕਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਧ ਭਇਓ, ਬੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਬਿਰਧ ਭਇਓ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗਵਾ ਕਿਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ, ਸਾਇਰ ਸੋਖ ਭੁਜੰਗ ਬਲਾਇਓ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਤੇਰਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰ ਲੈ। ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗਵਾ ਤੇ। ਆ ਮੇਰੀ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਆ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਆ ਮੁੱਖ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ? ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਰਤੇ, ਇੱਥੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗੀ ਮੇਰਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਉਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਕਰਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੇਖ ਕੀ ਹੋਇਆ। 12 ਜੋਜਨ ਛਤਰ ਚੱਲੈ ਥਾ, ਦੇਹੀ ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਈ। ਐਸਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਪਰ। ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਟੋਆ ਪੱਟ ਕੇ ਦੱਬ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਇੱਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਗਿਰਜ ਨਾ ਖਾਇਓ, ਗਿਰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਇੱਲ। ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਘ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਮੁੜਖੀ ਵੀ ਐਡੇ ਪਾਪੀ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੁੱਕਾ, ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ? ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉੱਦਾਂ ਕੱਢਤੀ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚੱਲ ਗਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅਜੇ ਫੜੀ ਰੱਖਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਬੰਦੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੇਰਾ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਊਗਾ? ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬਾਲਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਪੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਬਾਲਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਪੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਪੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਜਪਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਤਰਕ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਮੇਟਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਸੂਕੇ ਸਰਵਰ ਪਾਲ ਬੰਧਾਵੇ, ਲੂਣਾ ਖੇਤ ਹੱਥ ਵਾਰ ਕਰੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸੁੱਕਾ ਤਲਾਬ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਕੇ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਵੱਟ ਬੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੂਕਾ ਹੈ ਸਰਵਰ ਪਾਲ ਬੰਧਾਵੇ, ਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬੰਨ ਲਾਉਣਾ, ਵੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਤੂੰ ਸੁੱਕੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਰੋਕਣਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਵੱਟ ਬੰਨੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਤੇਰਾ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਅਗਲੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਲੂਣਾ ਖੇਤ ਹੱਥ ਵਾਰ ਕਰੇ। ਲੂਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਢਣਾ। ਚਲੋ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾੜ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਣਕ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਝੋਨਾ ਪੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾੜ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨਾ ਵੜ ਜੇ, ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਫਸਲ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਚਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚੱਲ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਾੜ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਣਕ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਖੇ ਹੁਣ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਬਚਾਲਾ, ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਬਈ? ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਬੰਨੀ ਕੀ ਕਰੂਗੀ? ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਰੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤਲਾਬ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬੰਨ ਲਾ ਦਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਢ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਫਸਲ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾੜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਕੀ ਸੱਜਣਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਪ ਸਕੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। 5 ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਰਿਕ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਭਗਤ ਧਰੂ ਦੀ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ, 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਅਸਰ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਪਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੈ ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕੇ ਤਲਵਰ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪੱਕੀ ਫਸਲ ਉੱਪਰ ਵਾੜ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਸੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ? ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਸੀ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਤੇ ਦਿਸਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਰਨਾ ਤੁਰਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰੇ ਪੁਰਾਨੀ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਤੀ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੀ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਜਾਉਣਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਆਪੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇਹ ਨੇਤਰ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਰੂਪੀ ਕੁਰਸੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖੇਗਾ ਕੀ? ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਸੁਣਨੇ ਸਨ ਬੋਲ ਚੰਗੇ ਮੰਦੇ। ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਦ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨੀ ਨਾ। ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ 3 ਪੜਾਈ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਪ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਪ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਪ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਰੂਹ ਦਾ ਕੰਠ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਉਚਰੈ, ਅਬ ਕਿਆ ਕਰਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਨੈਨੋ ਨੀਰ ਬਹਿ ਤਨ ਖੀਨਾ, ਭਏ ਕੇਸ ਦੁੱਧਵਾਨੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਇਕਸਾਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਕੀ ਆਸ ਕਰੇ? ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਮਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਪਣੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਫਿਰ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਪਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਜਿੰਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਲਪਣੇ 'ਚ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਥਾ 'ਚ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਮਨ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਵਰਨਾ ਆਉਣਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਵੀ ਰੱਬ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਪਿਆ, ਵਰਨਾ ਮਾਲਾ ਫੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਰੱਬ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈਏ,
ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਮੰਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਚਾਹਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਇਆ ਹੰਡਾਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਟੱਡਿਆ, ਬੋਲਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਖਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਬੰਦਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਰੱਬ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮਗਰਲੇ ਜਨਮ ਵੀ ਤੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵੀ ਆਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-4 ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਕਦੇ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ? ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਸੁਰਤ ਖੋਹ ਲਈ ਰੱਬ ਨੇ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਤਾ, ਬੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵੀ ਗਵਾਤੇ, ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਪੜਾ ਬਾਲ ਜਵਾਨੀ ਔਰ ਬਿਰਧ ਫੋਨੇ ਵੀ ਗਵਾਤੇ। ਤੇ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਮੁੰਡੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਗਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਿਓ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਆਖਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਆਪ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਤਿਜੋਰੀਆਂ 'ਚ ਰੱਖੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝ ਤੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਦਲਤੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਦਲਤੀ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੜਾ ਸੀ ਪਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿਜੋਰੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਬਚਪਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਬਦਲਤੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਮਾਇਆ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸਾਰਾ। ਏਦਾਂ ਹਜੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਐ ਬੱਚੇ, ਐ ਬੰਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਾਸ 3 ਪੜਾਈ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਐ ਵੀ 3 ਪੜਾਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਬਾਲਪਨਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ। ਇਹ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਣ ਲੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨ। ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਾ ਕਿਸੇ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਾ ਬਾਲਪਨਾ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਬਚਪਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਧ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧ੍ਰਿਗਾਕਾਰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਾਸ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਭਵਿੱਖਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਭਗਤ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ RAM ਰਾਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਆ? ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਥੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ।
ਜਿਹਨੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਉਹ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੈ? ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੀ ਘਾਟਾ ਪੈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਅਰਥ ਜਾਣ ਲਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਵਿਅਰਥ ਆ? ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਅਰਥ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ, ਐ ਸਿੱਖਾ, ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੋਤਦਾਰਾ ਪਹਿਆਣ ਲਟਾਵੇ। ਜੇ ਧਨ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਪਿਆ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਫਰਮਾਤਾ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਧਨ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਈਆਂ ਨਾਲ ਛਲ ਕਰਕੇ, ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਵੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਘਰਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤਦਾਰਾ ਪਹਿ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਐ ਮੇਰਿਆ ਭੁੱਲਿਆ ਮਨਾ ਕਪਟ ਨਾ ਕਰ, ਛਲ ਨਾ ਕਰ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਭ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ? ਅੰਤ ਨਬੇੜਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਹਿ ਲੀਜੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੇੜਾ ਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊ, ਨਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਸੀ, ਫੜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ। ਹਾਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ ਅਵਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ, ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਲੈ ਮੇਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਐ ਜੀਵ ਹਰੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਸ ਗਾਲਾ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਆ ਮੰਨ ਲੈ, ਹਰ ਜਸ ਰੇ ਮਨਾ ਗਾਏ ਲੈ, ਜੋ ਸੰਗੀ ਹੈ ਤੇਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਪ ਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਸਰ ਬੀਤਿਓ ਜਾਤ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਲਪਣਾ ਗਵਾਤਾ ਹੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰਾ ਬਚਪਨਾ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਟੱਪ ਗਈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਢੀਕਦਾ? ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਾ, ਇਹ ਉਮਰ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆਂ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਤੁਰੇ ਜਾਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀ ਆ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਹੋ ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ। ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤੂੰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਰਾਵਣ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਰਾਵਣ ਲੱਭ ਕੇ ਵਿਖਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਰੋਕਿਆ ਰੁਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦਾ, ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰੁਕਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਲਏਗਾ? ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੁਕ ਜਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਖਿਆਂ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ ਸਮੇਂ ਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਹੈ ਖਿਸਕਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਨਾਮ ਬੜਾ ਸਿਮਰਦੇ ਸਨ, ਸਿਮਰਨ ਬੜਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਲੈ।
ਕਰ ਸਫਲ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਤੁਰ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿੰਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ, ਐ ਸਿੱਖਾ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗ ਤਿਆਗ, ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਕੀ ਸਰਨ ਲਾਗ, ਜਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਿਥਿਆ, ਝੂਠੋ ਸਭ ਸਾਜ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਰਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਸੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ ਸੀ, ਕਰਨਾ ਤੇ ਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਹੈ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗ ਤਿਆਗ, ਕਿਉਂ ਲੋਭ ਦੇ ਫੰਦ ਫਾਈਆਂ ਚ ਪਿਆ ਹੈ? ਮਾਇਆ ਦਾ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗ ਤਿਆਗ, ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਕੀ ਸਰਨ ਲਾਗ, ਜਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਿਥਿਆ, ਜਗਤ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਮੰਨ ਲੈ। ਝੂਠੋ ਸਭ ਸਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ, ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਕੂੜਾ ਨੇਹੋ ਲੱਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ। ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਕੂੜ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ, ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬਾਲਪਣਾ ਵੀ ਗਵਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਉੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਪੜਾਅ ਗਣਾਤੇ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਜੇ 3 ਪੜਾਅ ਨੇ, ਪਰ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਤਿੰਨੇ ਟਪਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬਾਲਪਣਾ ਵੀ ਟਪਾਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਟਪਾਤੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਟਪਾਤੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਮ ਗਇਓ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਤੇਰਾ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾਮ ਜਪ, ਜਬ ਲੱਗ ਜਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲੱਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲੱਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ, ਭਜ ਲੈ ਹੇਰੇ ਮਨ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਨੀ। ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ, ਹੁਣ ਟੱਪ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਰਾ ਦਾ ਰੋਗ, ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪ। ਜਬ ਲੱਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਜਪ। ਜਬ ਲੱਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਬਿਕਲ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਸਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੈਂ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਜਪ ਲੇਗਾ? ਨਾਮ ਸਹੀ ਜਪਿਆ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਫਿਰ ਜਪੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ, ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੋਵੀਂ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਵਿਤ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ, ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਪਟਿਆ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਲੱਜ ਲਮਕਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚੂਗਾ ਕੀ? ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਚਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੁਝਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੰਦ ਭੁਰ ਗਏ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਕੇਸ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਏ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਰਸੀ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਧਰੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਲ ਵੱਜ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਤੂੰ ਆਖੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਧਰੋਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਤਕਾ, ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਤੋਪ ਚਲਾਉਣੀ, ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਖੇ ਬੰਦੂਕ ਫੜ ਕੇ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੀ ਪਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਵੀ ਹੁਣ ਉਧਰ ਸਮਾਂ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਅੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਛਤਾਤਾਪ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ 'ਚ, ਪਛਤਾਤਾਪ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਬਚਿਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ। ਤੇਰਾ ਬਾਲਪਣਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਲ ਜਾ। ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਗੁਟਕਾ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਪਰ ਕਲਪ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਚਿੱਟੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਲਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਇਹ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਚਣਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਬ ਨਾ ਭਜਸ ਭਜਸ ਕਬ ਭਾਈ, ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਨਾ ਭਜੇਗਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਸਿਮਰੇਗਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਿਮਰੇਗਾ? ਆਵੇ ਅੰਤ ਨਾ ਭਜਿਆ ਜਾਈ, ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁੱਛ ਜੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਨੇ ਜੋਗੋ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਗਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਸਮੂਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਮਦਮੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਗਿਆਨੀ ਜੀਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। 2 ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਰਨੋ ਹੁਤੋ ਸੋ ਨਾ ਕੀਓ, ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਦ। ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮ ਗਇਓ, ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹਿ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨਹੁ ਵਿਸਾਰੇ।
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰੇ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ